Hello world! Today's video is sponsored by TokyoTreat and Sakuraco. 新宿とか池袋とか渋谷でガールズバーとかキャバクラを経営してる、半グレっぽいかったりヤクザっぽい感じのオーナーの人が、秋葉原とかそういうところに進出して、こんな感じでソファーとかでその人同士になったりとかしてたりとかもあったんで、そのメンズコンカフェでめっちゃお金使うようになっちゃってみたいな。でさらにそっから風俗に、落ちちゃったりですとか、あとキャバ嬢になっちゃったりですとか、そういう子とかもやっぱりいるので、そういった意味ではやっぱりこうコンカフェブーム、働いてたコンカフェのオーナーがなんか逮捕されたみたいじゃないですか。そうですね。何があったんですかね。どうも、はじめまして。Hello world, I'm Yuki from Japan. Maid Cafe, a cafe where cute Japanese maids entertain customers. Today, we take a close look behind the scenes. With the recent maid cafe boom, the number of dangerous cafes has also increased. And there have been a number of maid cafes where customers and employees have been arrested. Some maids were arrested not only by the store's management staff, but also by the customers for cheating. While maid cafes are a wonderful part of Japanese culture, there are dangerous maid cafes that operate in the background. お、どうしようかな。じゃあオリジナルドリンク飲んでみたいです。ありがとうございます。Today, I interview a woman who used to work at one of those dubious maid cafes. 乾杯。 Don't miss it. ケンペって魔法にカードで、これでもっと美味しくなったよ。TokyoTreat, you will get up to 20 of the latest, most exclusive limited edition and seasonable flavors Japanese snacks, which is only available in Japan for limited times, like Sakura Pepsi, Japanese Sake Kit Kats, and many more. This month's TokyoTreat theme, Sakura Matsuri Snack 12, is a very stylish box. I guess they want us to feel beautiful Yozakura of Tokyo Tower and Mount Fuji. Did you know that the beauty of Sakura can be enjoyed not only during the day, but also at night? Known as Yozakura. Experience the enchanting beauty of Japan's Sakura under the moonlight with TokyoTreat and Sakurako. Hey, this is yakisoba. Yakisoba consists of soba noodles and fried. But hey, this is not fried soba, but this is ramen noodles fried in oil. The Japanese language mysterious. Hey, I made yakisoba. いただきます。So yummy. Kit Kat strawberry. Yummy. Sakuraco, you will receive 20 traditional and authentic Japanese artisan snack items including Japanese teas and one special Japanese tableware with your box every month. This month's Sakuraco kitchenware is Sakura glass. It's so cute! Sakuraco helps in partnering with local Japanese snack makers to continue to share Japanese culture and traditions that have been passed down for over 100 years. This month's Sakuraco theme, a night of Sakura. This is the elegant box of beauty Sakura. I'm so happy to be able to eat Japanese ice and snacks while watching Yozakura. This is a Sakura flavored yokan. Yokan is uniquely Japanese, and Sakura flavor is also uniquely Japanese. So the Sakura has been always concerned with the highest quality Japanese snacks. Very good Sakura smell. It's too good. I love mochi and this pack is so big I can eat a lot, yeah. Sakura flavor is also uniquely Japan. Amazing. So yummy. TokyoTreat booklet. You can enjoy beautiful Japanese Sakura Matsuri and pop Sakura sweets. Sakura booklet explains all the artisan Sakura snacks that should be a trade secret. And enjoy the beautiful Yozakura in Japan while eating the Sakura flavored snacks. We want to invite everyone to experience Japan from the comfort of your own home through our snack box. It would be nice to enjoy Japanese Yozakura snacks all to yourself like I do. But strategy to delight friends and family by giving them as a gift would also be wonderful. Thank you! And what a deal! Enter the code Yuki on the first order. View the link in the bill overview section and you'll get $5 off. It's genius. じゃあ今日は、元コンカフェ嬢のインタビューさせていただきます。コンカフェ嬢として働いてたのっていつぐらいなんですか？ちょうど2年前くらいかな、2年前くらいになります。コロナの前とコロナの後ぐらいになります。なるほどなるほど。コンセプトカフェって、コンセプトカフェだとかメイドカフェだとかガールズバーだとかっていろいろなんか似たような業態があると思うんですけど、どういった違いがあるんですかね？まずメイドカフェっていうものは大きく言うとコンセプトカフェの中のメイドカフェみたいなののジャンルで、一応コンセプトカフェっていうのはそのなんかあるコンセプトに沿ったカフェみたいな
感じで、例えばメイド喫茶、メイドカフェもあるし、あとコスプレカフェもあるし、あとは巫女さんのカフェとか、あと羊カフェとか、あと最近だと男性が接客するメンズコンカフェみたいなのもあったりとかして、それがまあ大きく言うコンカフェみたいなくくりで、そのコンカフェの中にメイドカフェっていうのがあるんだけど、最近は割とこうメイドカフェが割とこうなんか明るい雰囲気というか、お酒ガンガン飲んだりみたいなのなくて、もう本当に萌え萌えキュンみたいな、いわゆるその秋葉原っぽい感じの接客がメイドカフェになってて、最近だとコンカフェってなってくると、もっとなんかお酒飲んで乾杯とかシャンパンとかも女の子に入れまくったりとかして、すごいもうなんかお酒飲みまくるみたいな、でなんか女の子とかも結構お客さんと密にこう関係接客したりとか、する感じで、逆にガールズバーっていうのはなんかもう特にコンセプトもなくて、なんかもう女の子とお客さんがなんかもう話すみたいな感じのその雰囲気で、だいたいなんかカウンターがあって、カウンター越しにお客さんと女の子がこう話すみたいな感じの雰囲気で、最近だとコンカフェも割とこう衣装を着たガールズバーみたいな感じのお店が結構多いかなって印象です。なるほどなるほど。メイドカフェよりもコンカフェの方がなんかルックスが重視されるっていうのを働いてる子に聞いたことあるんですけど、そういうのって本当なんですかね？お店とかにも結構よると思うんですけど、コンカフェの中でもやっぱりこう人気の子が働いてるコンカフェとか大手のコンカフェとかってなってくると、なんか他の大手のなんかもうメイド喫茶、もうなんか秋葉原とかにあるような昔からあるメイド喫茶よりもなんかもう時代系とかみたいな雰囲気のこう可愛いアイドルっぽい子が最近コンカフェにいるかなっていう風に思いますね。なんかお店によっても結構採用基準が全然違くて、なんかあんまり可愛くない子が多いコンカフェもいれば、なんかもう本当にインフルエンサーみたいな子しか取ってないようなお店とかもあったりするので、ここは割とバラバラだなっていう雰囲気かなって思います。そうなんですね。やっぱ顔がいい方が例えば給料とかに跳ね返ってくる額が大きくなったりとかするんですか？なるほど。コンカフェだと結構そのドリンクをお客さんからもらった分だけそのバッグお給料に返ってきたりとか、あとはチェキを取ったりとかするとお給料返ってきたりとか、バッグが入ってくるので、やっぱりその人気の子の方がやっぱりお給料にその分返ってくるなって感じがします。あとシャンパンとか出たら1本出てるだけで一気にこうバッグになるので、やっぱりそこは強いかなって思います。逆に言えばメイドカフェってそういうバッグだとかなんかそういうのないんですか？チェキだとかドリンクバッグみたいな。バッグについてドリンクがやっぱりそのコンカフェだと多く出るので、メイドカフェって女の子とドリンク乾杯みたいなそういうのはないので、だからやっぱりこうバッグもその分やっぱ少ないのかなって思うし、あとはそのメイドカフェとかって割とこう女の子のグッズとか作ってるたりする店とかあるんですけど、それもなんかバッグとか全然なかったりとかするので、やっぱりコンカフェの方がバッグとかは全然入ってくるかなって思います。例えばメイドカフェが時給1000円ぐらいだとしたら、もうその1000円で8時間だったら、8000円みたいな感じで、でコンカフェとかだったらどんないくらぐらいでさらにバッグが入っていくらになるみたいな感じになります。だいたいコンカフェで本当にお店にもよるんですけど、元の時給が例えば1200円とかだったりすると、だいたい1時間でドリンク1杯2杯ぐらいもらって席取ったりとかすると、2000円とか買えるかなって思います。おー、そうなんですね。ドリンクバッグでやっぱり可愛ければ可愛いほど一緒にドリンク飲みたくなったりとか、あとはチェキ取りたいってなってお金が稼げるって感じで、だから最初に言ってた可愛い子の方が稼げるっていうのはあながち間違いじゃないっていう。そうですね、可愛い子の方がどんどんドリンクも入るし、チェキもどんどん取りたいみたいな、それこそ
お客さんとかで1日に10枚とかチキを持って帰る人もいるので、そうなってくるとやっぱり全然バッグが入る額が変わってくるかなって思います。なるほど。それでコンカフェのことをアイドル化しているっておっしゃったんですね。そうです。コンカフェのドリンクバッグとかチェキのバッグで女の子に50% だったり取り分が入るじゃないですか。はい。それを運営側がなんかうまいことごまかして何割8割だとか取られたり下手したらごまかしたりしてた店があるっていうのが結構聞いたことあるんで、そういうのって結構あったりするんですか？うちのお店もその先輩から聞いた話だと、ちゃんと1日の中でいくら自分にドリンク入ったみたいなのをちゃんと写真に撮って残しておかないと、もしかしたら運営の方でなんかごまかされるかもよみたいな感じで言われてて、ちゃんと毎日伝票とかを取ってから帰るようにしてました。だから他の店で働く人とかもそういうことがあるのかなみたいな風には思いますね。ああ、そうなんだ。じゃあ結構注意必要ですね。だってたまたま働いてた店でそれがあったってことは、もしかしたら業界全体にあるの可能性もあるかもしれないし、ちゃんとしてる店ももちろんあるでしょうけど、そういったところはやっぱ注意しておかないと、自分で数えるなり。あとなんかコンカフェとかで働いてるとお客さんがストーカーになったりする可能性があるから注意が必要っていうのを聞いたことあるんで。ですけど、そういうのもあるんですか？なんか前に一緒に働いてた女の子がお客さんにストーカーみたいなことをされて、昔その子がアイドルやってた時のオタクさんみたいな人が、なんかお客さんがなぜか話してないのに自分のって怖かったんだみたいなことを話してたことがあったんで、掲示板とかになんかこの子はこの辺りに住んでるっぽいってこと書いてあって、やっぱりストーカーみたいなのもあるのかなって思いますね。あ、そうなんですね。注意しないといけないですね。働いてたコンカフェがめちゃめちゃブラックバイトだったっていうのを聞いたんですけど、これどんな感じだったんですか？いくつかあるんですけど、そのうちまずはうちの店結構罰金みたいなので引かれることがあって、例えばなんですけど1時間にビラを10枚配りきんないと、お客さんがいない時に1時間に10枚ビラ配りきんないと時給がもう引かれちゃうとか。外でポスティングというかチラシを配ってる時に10枚とか例えばノルマを達成しないとやっぱり時給が1円ももらえなかったってことですか？ああ、そうですね。なんか私自身は結構割と頑張って、配ってたんですけど、中にはなんかもう10枚のノルマを達成して、とりあえず時給だけもらうためにもうチラシを真横にポイって捨ててなんか周りでお散歩しちゃったりとか、そういう子もいましたね。そうだったんですね。でもそれはやっぱさ、10枚配らないと金もらえないっていうシステム作る方がおかしいですもんね。そうですね、そっちの方がおかしいと思うんで、ここはちゃんと運営側もそういうルールとかは作らない方がいいかなって思いますね。雇用契約書とかにそんな内容書いてあるんですかね。ちゃんと10枚配らないと給料出さないみたいな。そもそも雇用契約書とか一切なくて、なんか私自身は人の紹介でそのお店に入ったんですけど、なんかもう面接とかも契約書とかもなく、いきなりこの日にこの時間出勤してっていう風に言われて、お店に行って、でなんかお店のなんかその一通りの業務作業とか教えてもらって、そのまま出勤って感じだったんで、なんか後からも罰金の話とかされたりとかして、本当にみたいな感じでしたね。ああ、割と会社としては雑というかひどい感じですね。めっちゃ雑だと思います。中にはちゃんと契約書結んで働くコンカフェとかもあると思うんですけど、私が働いてたとことか結構そういうとこ雑だったなって思いますね。まさにブームに乗って可愛い女の子はたくさん働きたい子がいるから、その子たちを利用すれば上で適当にやっててもお金を吸い取れるみたいな悪い会社もあるじゃないですか。ありますあります。やっぱそういったところには注意して働く必要があるんですね。もちろんいい会社も。そうですね。やっぱりなんか結構なんですかね、ちゃんと求人とか出してたりとか、あとは有名なインフルエンサーの女の子とかが働いてたりとか、割とちゃんとしてるコンカフェもあると思うんですけど、その一方でなんかもう
適当にこう運営してる店とかもやっぱあるんで、そこはまあ注意しなきゃなって思いますね。あとはそのうちのお店ボーイさんが少なくて、そのいくつか店舗がある中でそのボーイさんがいないお店があったりとかもあって、そうなってくるとそのキャストの中のヒエラルキーの低い子、まあ、いわゆる売れてない子みたいな子がその防衛さんの代わりに買い出しに行ったりとか、あとは店のお掃除したりとか、そういうことがあったりとかして、私自身もその売れてない方だったので、そのめっちゃスーパーとか酒屋さんとかに買い出しに行って、なんかお酒とかジュースのペットボトルとかめっちゃ大量に持ってお店に戻るみたいなことが結構あったりとかして、結構それは辛かったかなって思います。なるほどなるほど。めちゃくちゃ重いお酒とかを本来だったら男が持つようなレベルのを持たされていて、しかもそれをコンカフェのスタッフをやりながら内勤の仕事を別の人がやる仕事をだ二足のわらじで2倍働いても時給が同じだったってことですよね。そうですね。多分男の人でもめっちゃ重いと思います。そんぐらいです。本当にもう車出すレベルです。本当に車出すレベルの売れてないからってお前行けって感じで、はい、店長が普通やるようなことを、まあ、やらされてたってことなんですか。そうです。防衛大のようなことやってましたね。結構な縦社会で大変ですよね。まあ、人件費節約しようと思ってるその運営側のもう作戦がもう見え見えになってしまうような。そうですね。コンカフェにはよく高校中退した中卒の女の子だったり、まあ、そもそも学校行ってない女の子だったり、あとはまあすっごいなんか病んでるような女の子が働いてるっていうのをよく聞くんですけど、その辺の実態っていうのはどんな感じなんですか。なんかうちのお店とかは結構高校中退しちゃってそのままコンカフェで働くって女の子は結構いましたね。あと中にはその両親がまともじゃなかったというか、ちょっとなんか教育に興味がなかったり、ちょっと虐待みたいなんですけど、そういうこともあったりとかして、中学校もまともに行けてない子とかも全然いたので、やっぱあとはそうですね、薬オーバードーズしてたりとか、あとはリストカットあとがあったりとか、そういう子もやっぱりいたかなって思います。みんな未成年で例えば16歳17歳のそんなような子が結構いっぱいいたって感じですかね。そうですね。全然未成年の女の子とかがもうお客さんと一緒にお酒飲んだりとか、タバコ吸ったりとか、そういうことも全然ありましたね。かなり治安じゃ悪いですよね。そうですね。もう本当にそういうところは割と無法地帯だったし、女の子も女の子で自称年齢20歳とか言ってたりとかするので、お客さんもなんかお前おい未成年だろみたいには思ってるけど、でもなんかもう黙認って感じでしたね。そうだったんですね。オーナーだとか店の運営だとか店長が、キャストの方と付き合うこととかあるんですか。そうですね。なんか私も噂程度でしか聞いたことがないんですけど、なんかオーナーさんとなんかそのお店働いてる女の子がなんかもう愛人契約みたいなのを捨てたみたいなのを噂で聞いたことがあるのと、あとはそのお店で働いてるその男性スタッフがその女の子となんか裏でこうで結婚しちゃったみたいな話とかを聞いたことありますね。バレないようにやってれば OK っていう感じなところはあった。いや、バレないようにっていう風に言われても、結構お客さんとかの間ではもう本当に掲示板とかそういうとこでは割とこうもう普通に噂になってたりとかしてたんで、もうなんかもうみんな黙認って感じですね。そうだったんですね。新宿とか池袋とか渋谷でガールズバーとかキャバクラを経営してる、半グレっぽいかったりヤクザっぽい感じのオーナーの人が、秋葉原とかそういうところに進出して、こんな感じでソファーとかでその人同士になったりとかしてたりとかもあったんで、そのメンズコンカフェでめっちゃお金使うようになっちゃってみたいな。でさらにそっから風俗に、落ちちゃったりですとか、あとキャバ嬢になっちゃったりですとか、そういう子とかもやっぱりいるので、そういった意味ではやっぱりこうコンカフェブーム、働いてたコンカフェのオーナーがなんか逮捕されたみたいじゃないですか。そうですね。何があったんですかね。